إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، لقد اهتم الإسلام بصحة الإنسان أيما اهتمام. تلكم النعمة العظيمة التي وهبها الله للإنسان فاعتنى الله بها وذكر الإنسان بأهميتها وعظيم شأنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن أنهم لم يستغلوا تلك الصحة فيما ينفع العبد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من منح تلك الصحة والعافية فإنه في نعمة عظيمة تعدل الدنيا بأكملها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، أي في منزله وفي بيته وبين أهله وأولاده، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا. وأمر صلى الله عليه وسلم المسلم أن يغتنم هذه النعمة قبل فوات وقتها، وأن يستغلها فيما يصلح دينه ودنياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ولقد تنوعت مظاهر الاهتمام بصحة الإنسان في الإسلام، فلم تقتصر على الجسد وحده، بل تعدت إلى صحة العقل وصحة النفس. Chers musulmans et musulmanes, l'islam a donné une attention et une importance particulière à la santé de l'être humain. Cette santé qui est un bienfait immense dont Allah subhanahu wa ta'ala comble ses serviteurs. Allah azza wa jal rappelle à l'être humain l'importance d'être en bonne santé. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: il y a 2 bienfaits à l'égard desquels beaucoup de gens sont insouciants: la bonne santé et le temps libre. Et nous informe sallallahu alayhi wa sallam que cette bonne santé qu'Allah azza wa jal accorde à l'être humain est un immense bienfait qui est plus précieux et qui a plus de valeur que la terre et ce qu'elle contient. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui est en sécurité chez soi, celui qui est en bonne santé dans son corps, eh bien, cette personne à qui ces 2 choses sont réunies en elle, cela équivaut à avoir en sa possession tout ce qu'il y a dans cette terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de profiter et d'user à bon escient de certains bienfaits avant qu'il ne soit trop tard, et d'utiliser ces bienfaits qu'Allah azza wa jalla nous a accordés dans l'intérêt de ce serviteur, dans son intérêt mondain et son intérêt dans l'au-delà. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: profite de 5 choses avant 5. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta maladie, profite de ta santé avant ta maladie.
Profite de ta richesse avant la pauvreté. Profite de ton temps libre avant que tu ne sois occupé. Et profite de ta vie avant ta mort. Et nombreuses sont les formes de préservation de la santé auxquelles l'islam nous appelle à mettre en pratique. Des actes, des faits qui permettent de préserver la santé du corps, mais également la santé morale du musulman. فأما صحة الأبدان في الإسلام فإن الإسلام اهتم بها من خلال أمور عظيمة من ذلك حثه على النظافة وأمره بها. أخبرنا الله عز وجل أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجعل الإسلام النظافة شطرا من شروط الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهر تلك الأجزاء التي يمكن أن تكون مجمع الأوساخ والأدناس. فقال عليه الصلاة والسلام: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. وقال أنس رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر والاستحداد ونتف الإبط ألا ندعها أكثر من 40 يوما. ومن اهتمام الإسلام بصحة الإنسان أنه فرض عليه الوضوء في الصلاة، وجعل الوضوء شرطا لصحة الصلاة، وأن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال عز من قائل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المتساهل بنجاسة البول أو الغائط يعذب في قبره بتساهله بتلك النجاسة وعدم ترفعه منها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: عامة عذاب القبر من البول فاستنزهوا من البول. ومن مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الإنسان أنه حرم عليه وطأ الحائض في حيضها والنفاس في نفاسها لما في ذلك من الأضرار الصحية المعروفة. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ورغب الشارع في غسل الجمعة وحث عليه. قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالاغتسال والحائض بالاغتسال أيضا. أما عن الجنب قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: فإذا انقطع الحيض فاغتسلي عنك الدم وصلي. فإذا انقطع الحيض
فاغسلي عنك الدم وصلي. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'il y a de nombreuses recommandations de notre noble religion qui a pour but de préserver, ou un des buts est de préserver la santé de la personne. Parmi ces choses, le fait que l'islam nous encourage, voire nous ordonne à nous purifier et à nous laver. Allah Azza wa Jal nous dit dans son noble livre selon le sens, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. La purification est la moitié de la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de purifier 5 endroits du corps, car le fait que les saletés et les impuretés s'accumulent sur ces parties du corps, cela pourrait engendrer des effets néfastes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, 5 choses font partie de al-fitra. 5 choses font partie de al-fitra. La première est la circoncision. La deuxième est de raser le pubis, de tailler les moustaches, de se couper les ongles et de s'épiler les aisselles. Anas radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une limitation en temps de 40 jours concernant le fait de tailler sa moustache, de couper ses ongles, de se raser le pubis et de s'épiler les aisselles. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de délaisser ces choses plus de 40 jours sans les couper. L'islam a donné une importance à la santé de l'être humain. Lorsque l'islam ordonne aux musulmans de faire ses ablutions avant chaque prière, et a fait des ablutions une condition pour la validité de la prière, car Allah n'accepte pas une prière sans purification. Il dit Azza wa Jalla selon le sens, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour prier, lavez vos visages, ainsi que vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Puis il dit Azza wa Jalla à la fin de ce verset, et Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Il nous informe sallallahu alayhi wa sallam que celui qui est négligent lorsqu'il urine et ne fait pas attention à son urine et ne se préserve pas de son urine, que cela fait partie des causes qui provoquent et qui ont pour conséquence le châtiment de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé un jour à proximité de 2 tombes. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les habitants de ces 2 tombes sont en train d'être châtiés. Et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, c'est quelque chose de grand auprès d'Allah. C'est-à-dire que ce qui a fait en sorte qu'ils soient châtiés dans leur tombe n'est pas une chose qui est grande en soi et qui est difficile à faire ou autre. Non, mais elle est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine. Et quant à l'autre, il faisait la colportation entre les gens. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une branche fraîche, l'a coupée en 2 et a planté chaque morceau sur une des 2 tombes, sur chacune des tombes. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, en espérant qu'Allah allège pour eux leur châtiment tant que ces branches n'ont pas séché. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, la majeure partie du châtiment de la tombe est causée par l'urine. Protégez-vous donc de l'urine. Et parmi les choses que l'islam nous interdit de faire et qui a pour but, entre autres, de préserver la santé
et l'interdiction d'avoir des rapports avec les femmes indisposées, ainsi que les femmes qui sont dans leur période de lochi, car il y a dans cela de nombreuses conséquences néfastes sur la santé de la personne. Il dit subhanahu wa ta'ala, et il te questionne sur les menstrues des femmes. Dit, c'est un mal, éloignez-vous des femmes pendant leurs menstrues et ne les approchez que lorsqu'elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son épouse Habiba, et lorsque le sang s'arrêtera, alors nettoie le sang, puis accomplis ta prière. ومن مظاهر الاهتمام بصحة الإنسان الترغيب بالسواك لما فيه من نظافة الأسنان وإزالة الدرن عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. وقال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومن مظاهر عناية الإسلام بصحة الإنسان رفقه بالمريض أثناء مرضه، وحثه على ما يمنع من زيادة الألم. ولما كان القيام في الصلاة ركنا من أركانها، والركوع والسجود ركنانان من أركانها، أسقط عن المريض كلا من القيام أو الركوع أو السجود عند عجزه عنه. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كل ذلك حفاظا على صحته حتى لا يؤذيه. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة بقوله: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة. ولما كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة وغسل جميع الأعضاء، أسقط ذلك عن المريض إذا كان في أعضائه مرض يعتذر غسله أو مسحه بالماء، وأقام التيمم مقامه. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعدم وجود الماء قام عنه بالتيمم، كذلك وجوده، ولكن مع عدم القدرة على استعماله أو الضرر الذي يلحق باستعماله. إذا أرشد إلى ترك الماء وبعض الأعضاء إذا تعذر المسح عليها بالماء قام التيمم مقامه. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأجنب أحدهم فسأل أصحابه أن هل له من رخصة في ترك الغسل؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة فيمسح عليها. فصلوات الله وسلامه ما أرحمه بأمته عليه الصلاة والسلام. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les causes qui permettent aux musulmans de préserver sa santé et à laquelle nous appelle l'islam le fait d'user du siwak, car le siwak purifie la bouche, les dents ainsi que la langue, et enlève des impuretés qui peuvent être la cause de maladies. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Et dans une autre version, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pendant leur ablution. Et dans l'autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam: le siwak est une pureté pour la bouche et une satisfaction pour le Seigneur. Que disent alors ceux qui dénigrent le siwak et ceux qui traitent d'arriérés, ceux qui utilisent régulièrement le siwak?
Malheureusement, l'utilisation du siwak est de plus en plus délaissée dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, le siwak est l'une des dernières choses qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Utiliser le siwak est une purification pour la bouche et une satisfaction du Seigneur de l'univers. Nous disons donc alors à ceux qui dénigrent ou à ceux qui se moquent de nos frères et sœurs qui utilisent régulièrement le siwak, nous leur disons mourez de rage. Ainsi nous enseigne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'en déplaise à ceux que cela ne convient pas. Et également, parmi les choses à laquelle l'islam appelle et par laquelle la santé de la personne est préservée, l'indulgence de l'islam envers le malade durant sa maladie et d'empêcher tout ce qui pourrait augmenter sa douleur ou ce qui pourrait aggraver sa maladie. Le fait de prier debout, de s'incliner, de se prosterner sont des piliers de la prière. Mais ces piliers peuvent être délaissés, à savoir de prier debout, de s'incliner et de se prosterner lorsque la personne n'a pas la capacité physique de le faire. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie alors allongé sur le côté. Ceci afin de préserver la santé de la personne et ne pas lui causer de préjudice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint également les imams à prendre en compte l'état de ceux qui prient derrière eux. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui préside la prière devant les gens, qu'il allège celle-ci, car il y a derrière lui l'enfant, la personne âgée, le malade et celui qui a des occupations. Et la purification, comme on l'a vu, est une condition pour la validité de la prière. De laver l'ensemble des membres des ablutions peut être délaissé lorsque la personne est malade ou lorsque l'un des membres de son corps est malade et qu'il ne peut ni le laver ni l'essuyer avec de l'eau. Dans ce cas, il utilisera la terre pure et il mettra en œuvre les ablutions sèches appelées plus communément le tayammum. Allah Azza wa Jalla dit son le sens. Si vous êtes malade ou en voyage ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas d'eau, il est autorisé d'user du tayammum, ou lorsque l'eau est présente, mais qu'il est impossible de l'utiliser, soit parce qu'en l'utilisant, cela pourrait augmenter un mal que l'on a. Également, lorsqu'il n'y a possibilité ni de laver, ni d'essuyer un des membres du corps, alors dans ce cas, l'on usera du tayammum. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé une armée d'hommes faire dans un combat sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre eux tomba malade. L'un d'entre eux était malade et tomba en état de grande impureté. Il a demandé à ses compagnons s'il y avait une possibilité et une dérogation de délaisser le grand lavage et d'user d'autres choses car il était malade. Ils ont dit non, il n'y a pas de dérogation à ce sujet. L'homme s'est lavé et décédé des suites de ce lavage. Lorsque l'information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alayhi salatu wa salam, le visage rouge de colère, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Non, pourquoi ne demandent-ils pas s'ils ne savent pas? Le remède de l'ignorance est de poser des questions. Il lui suffisait de mettre un tissu ou un bout de tissu autour de sa blessure et d'essuyer par-dessus.
que la prière et le salut soient sur que la prière et le salut d'Allah Azza wa Jal soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était si compatissant et si indulgent envers sa communauté. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم اعلموا أيها المسلمون أن من مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الإنسان أن الإسلام حرم عليه الإسراف في المأكول والمشروب لما في الإسراف من تهديد للصحة وإضرار بالإنسان في المستقبل. وكم من لقمة منعت لقمات على صاحبه. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وحرم على المسلم تعاطي ما يضر بالصحة من المشروبات والنجاسات والقاذورات. فمما حرم علينا الإسلام قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. كل هذا حماية لبدن المسلم من الأوساخ ومحافظة على صحته وسلامته. وفي هذه الشريعة من خير للإنسانية في حاضرها ومستقبلها. ومن مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الإنسان أنه منعه من مقاربة الأمراض المعدية بطبعها في الغالب. قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les causes à laquelle nous appelle l'islam et qui préservent la santé de la personne, le fait que l'islam nous interdit l'excès dans la nourriture et dans les boissons, car l'excès dans la nourriture et dans la boisson met en péril la santé et est néfaste pour l'être humain dans le futur. Et combien de bouchées de nourriture privent la personne de centaines, voire de milliers d'autres bouchées. Il dit subhanahu wa ta'ala: et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre. L'être humain n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il suffit pour le fils d'Adam de manger quelques bouchées de nourriture pour pouvoir tenir debout. Et s'il n'a d'autre choix, c'est-à-dire s'il n'a d'autre choix que de manger plus que quelques bouchées, alors qu'il réserve un tiers de son estomac pour la nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. Et de nombreuses études montrent que la quasi-totalité des maladies dont souffrent les personnes, la quasi-totalité sont dues à une mauvaise alimentation ou à une alimentation excessive. Ainsi, ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un conseil en or que doivent prendre en compte les musulmans et les musulmanes afin de préserver leur santé.
Également, l'islam interdit aux musulmans de consommer des boissons ou des nourritures néfastes ou impures. Parmi ces nourritures, ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Ma'idah, selon le sens, vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci, encore une fois, pour préserver le corps du musulman de toute impureté et préserver sa santé également. Allah Azza wa Jal nous autorise les bonnes choses et nous interdit al-khaba'ith, les choses impures, les choses néfastes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le khamr, que le vin est la mère des khaba'ith. Le musulman se doit donc de délaisser les boissons que l'islam nous interdit. Car si cela nous a été interdit, c'est dans notre intérêt. Et les études récentes, encore une fois, prouvent que la consommation d'alcool est néfaste pour le corps humain, quelle que soit la quantité d'alcool qui est consommée. Auparavant, il disait, un verre c'est bon, 2 verres, etc., et 3 verres, c'est la catastrophe. Et maintenant, ils disent qu'un seul et même verre peut être dangereux, qu'un seul et même verre d'alcool est dangereux pour la santé. Ô combien l'islam est une belle religion, ô combien l'islam est une religion parfaite. Celui qui la met en pratique, celui qui la met en pratique sera saint de corps et d'esprit. L'islam nous interdit également d'approcher des personnes qui sont atteintes de maladies contagieuses afin que la personne ne soit pas contaminée lorsque cette maladie est contagieuse dans la majorité des cas. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est adressé à un compagnon en lui disant « Sauve-toi du lépreux, la lèpre qui est une maladie de la peau contagieuse, sauve-toi du lépreux comme tu te sauves du lion. » ومن عناية الإسلام بصحة الإنسان أنه رغبه بالتداول والعلاج وحثه على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تداووا بالحرام. فالعلاج مطلوب ومشروع لما فيه من المحافظة على الصحة والسلامة. ومن مظاهر اعتناء الإسلام بصحة الإنسان أنه نهاه عن الغلو في العبادات التي يؤدي الغلو فيها إلى إنهاك الجسد والإضرار به. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، أي لا أفضل من صيام داود عليه السلام. فلما طال بعبد الله بن عمرو بالسن وثقل الأمر عليه كان يصوم أياما يتركها ثم يقضيها ويقول: يا ليتني
قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا أحب أن أدع أمرا كنت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Également, parmi les causes à laquelle nous appelle l'islam et qui a pour but de protéger la santé du musulman, le fait de se soigner. L'islam nous encourage de nous soigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah n'a pas envoyé une maladie sans qu'il n'ait envoyé avec celle-ci le remède. Le connaît celui qui le connaît et l'ignore celui qui l'ignore. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: soignez-vous, ô serviteurs d'Allah. Soignez-vous, ô serviteurs d'Allah, et ne vous soignez-vous pas avec des choses interdites. Ainsi, de se soigner est une chose demandée, est une chose légiférée, car cela permet de préserver la santé de la personne. Et comment est étonnant des informations fausses et mensongères que diffusent malheureusement beaucoup de médias non musulmans, en prétextant que dans certains pays musulmans, eh bien, des extrémistes empêchent les filles de se soigner, empêchent les femmes de se rendre dans les hôpitaux pour se soigner. Comme est immense leur mensonge et comme est ignoble ces paroles qu'ils ont forgées. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous soigner et il nous interdit de nous soigner avec des choses interdites. D'où sortez-vous cela? Que si ces informations sont vraies, alors nous condamnons ceux qui font de tels actes. Si ces accusations sont fausses, cela n'est pas étonnant de la part des ennemis de l'islam. Également, parmi les choses auxquelles nous appelle l'islam et qui permettent de protéger et de préserver la santé du musulman, l'interdiction d'exagérer dans certaines adorations qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé du musulman. Ainsi, Abdullah ibn Amr al-As, radiyallahu anhuma, dit: on a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai dit par Allah, je prierai tous les jours et je jeûnerai tous les jours et je prierai toute la nuit tant que je serai vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce toi qui as dit ces paroles, ô Abdullah? Il a répondu: oui, j'ai dit ces paroles, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu ne pourras pas faire cela. Jeûne et romps ton jeûne, prie et dors, et jeûne de chaque mois 3 jours, car les bonnes actions sont multipliées par 10, et cela reviendra pour toi à avoir jeûné toute l'année. Car en jeûnant 3 jours par mois, chaque jour étant multiplié par 10, cela revient à jeûner 30 jours, donc à jeûner tout le long de l'année. J'ai dit: mais je peux faire mieux que cela, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: jeûne alors 1 jour et romps 2 jours. Il a dit: je peux faire bien plus que cela, ô envoyé d'Allah. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam: jeûne alors 1 jour et romps 1 jour. Et ceci est le jeûne de Daoud, et c'est le meilleur des jeûnes. J'ai dit: mais je peux faire mieux que cela, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il n'y a pas mieux que cela. Abdullah ibn Amr al-As radiyallahu anhu a eu cet échange avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était jeune et lorsqu'il était en bonne santé, lorsque physiquement il avait la possibilité de jeûner plus que 1 jour et de rompre 1 jour. Mais lorsque Abdullah ibn Amr al-As radiyallahu anhu a avancé en âge, et lorsque le jeûne est devenu pour lui difficile, il jeûnait des jours et rompait plusieurs jours, ce qui l'a mené à rattraper ces jours qu'il ne jeûnait pas. Et il disait radiyallahu anhu: oh, si seulement j'avais accepté la dérogation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait accepté le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il se serait contenté, radiyallahu anhu, de jeûner peu, mais de façon continuelle, et ceci jusqu'à la fin de ses jours. Mais il a dit, radiyallahu anhu, mais je n'aime pas délaisser une chose que je faisais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.